सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की साड़ी ये चल रही पंजाबी की क्लास के विच असी कर रहे हैं जी रीझां ते रमझां बुक, जिसकी शुरुआत असी साडी पिछली क्लास के विच कर चुके हैं। इस बुक जिहड़ी आ वो साडी एक निबंध संग्रह है। सो इस जिहड़े सानू 10 निबंध जो कि वख-वख कवियां द्वारा लिखे गए हैं वो दिते गए हैं, जिन्हां दे विचों पहला निबंध जो कि असी साडी पिछली क्लास के विच कीता सी वो सी जी गंगा इशनान। सो ये निबंध इस दे विच असी गंगा इशनान करन गए जिहड़े दुआबे दे एक संघ दा जिहड़ा सी सारे दा सारा तुहाडे सामने चरित्र जिहड़ा सी पेश कीता सी कि किस तरह वो जिहड़ा दुआबे दा संघ है गंगा ते इशनान करन जांदा है। उत्थे उन्हां दे नाल जो जाके वापरदा है उस दे बाद फिर उस तो बाद घरे आउण तो बाद जो कुछ उन्होंने रीति रिवाज करने पैंदे हैं उन्हां दे बारे असी जिहड़ी गल आ वो इस निबंध दे राही कीती सी। सो अज जिहड़ी साडी क्लास है उस दे विच असी दूसरा निबंध जिहड़ा कि पंजाबी बोली दी बढ़तर जो कि लिखिया होया है प्रिंसीपल तेजा सिंह जी का ये लैके तुहाडी क्लास दे विच हाजिर होए हैं। सो अज आपां इस निबंध दे विच गल करांगे। इस निबंध दे विच असीं जिहड़ी आ ओह गल करांगे पंजाबी बोली दी बनतर बारे कि पंजाबी जिहड़ी बोली है उसकी बनतर किस तरह की है, कित्थों तक के फैली हुई है, किहड़े इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी जिहड़ी बोली है वो बोली जाती है, तो की भिन्नता जिहड़ी है इस बोली दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ जिहड़ी इलाकिਆਂ ਦੇ अनुसार जिहड़ी है वो पाई जाती है। सो पंजाबी बोली दी बनतर जिहड़ी आ वो निबंध की शुरुआत करन जा रहे हैं। कहते पंजाबी बोली दी बनतर जिहड़ी है वो प्रिंसीपल तेजा सिंह जी का लिखिया हुआ जिहड़ा निबंध है। इस दे विच प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ने पंजाबी भाषा का भूगोलिक जिहड़ा खेतर है, पंजाबी भाषा का भूगोलिक खेतर इतिहासिक विकास जिहड़ा है उस दे बारे विच बहुत ही तर्क संगत ढंग दे नाल जिहड़ी है सानू जानकारी जिहड़ी है वो दिती है, इसनू पेश किया है। सो कहते प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ने एक बहुत ही वधिया जिहड़ा विषय है उसनू साडे सामने पेश करन दी कोशिश की है कि जिहड़ा ये विषय है पंजाबी बोली दी जिहड़ी बनतर है कहते इस विषय दे वाक तो ही सानू जिहड़ा है पता लग जाता है कि जिहड़ा लेखक है वो किस गल दी जिहड़ी गल है वो करन जा रहा है। सो प्रिंसीपल तेजा सिंह लिखते हैं कि पंजाब की बोली जिहड़ी है वो पंजाबी है। विद्वान लेखक जिहड़ा प्रिंसीपल तेजा सिंह है उन्होंने पंजाब की भूगोलिक स्थिति दे जिहड़ा है उसका दे बारे गल करते हुए क्या है कि पंजाब की जिहड़ी भूगोलिक स्थिति है उस दे विच क्रमिक परिवर्तन जिहड़े हैं वो हुंदे रहे हैं। इन्हां परिवर्तनों वाल संकेत करते हुए दस्सिया है कि पंजाब दीयां हद्दां हमेशा बदलदियां रहियां हैं। सपत सिंधु तो बदल के कहते ये इलाका जिहड़ा है वो पंजाब बन गया सी, जिस दे विच सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम आदि जिहड़े दरिया सन वगदे सन। इस सारे इलाके की बोली पंजाबी ही है। सो इस विच कहते मालवा, दुआबा, माझा, मालवा, दुआबा, बार, मुल्तान, धनी, पोठोवाली इलाके शामिल हैं। सो पूरब वाले पासे की जेकर गल करते हाँ तो उत्थे अंबाले के जिले विच रोपड़ अते खरड़ जिहड़ियां हन दियां तहसीलां भी पंजाबी ही बोलदियां हन। सो प्रिंसीपल तेजा सिंह जिहड़े हन वो इन्हां ने दस्सिया है कि ग्रियर्सन दी इस गलत स्थापना का उन्होंने विरोध किया है कि जिस अनुसार लैंदी जिहड़ी है उसनू पंजाबी जिहड़ी भाषा है उस तो वख मन्निया गया है। ग्रियर्सन जिहड़ा सी उसने लैंदी नू पंजाबी भाषा तो जिहड़ा वख मन्निया सी। सो प्रिंसीपल तेजा सिंह जिहड़े हैं उन्होंने इसनू गलत मन्निया है। कहते लैंदी जिहड़ी है वो पंजाबी का ही एक निकर जिहड़ा अंग है। सो इसका साहित्य पंजाबी भाषा का मान है। लैंदी का साहित्य जिहड़ा है पंजाबी भाषा का मान है। सो अपने तर्क दे पक्ष नूं होर ज़्यादा मजबूत करते हुए कहते हैं कि कौन कह सकता है कि अली हैदर दियां शेरफियां जिहड़ियां हन पंजाबी भाषा विच नहीं लिखियां गईयां। सो इस तरह पोठोहार दे जंपल बरदा की रचना नूं किवें पंजाबी भाषा दे विचों खारिज किया जा सकता है। अपने तर्क नूं होर भी ज़्यादा प्रमाणिक करते हुए ये लेखक कहते हैं कि लैंदी ते माझी दे भाषाई जिहड़े शब्द हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਮਾਝੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮਲਵਈ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਲਹਿੰਦੀ ਮਾਝੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮਲਵਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਸੋ ਮਲਵਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ, ਰੋਟੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰ, ਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਲਵਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ, ਸੁੱਤਰ। ਸੋ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ, ਸੁੱਤ ਆਦਿ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਸੂਤ ਆਦਿ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਵੇ ਤੇ ਬੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਵਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਬਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਝੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲ, ਵਛਾ, ਬੱਟਾ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਲ, ਬੱਚਾ, ਵੱਟਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਬਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1908 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀਕੁਏਰੀ ਇਹ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 60 ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿਛਾਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਰੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੈਸਾਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਰੀਆ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆਰੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਸੀ। ਸੋ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਚ, ਦਸਯੂ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਰੂਪ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि वेदां दी बोली दे ढेर जिहड़ी वेदां दी बोली जिहड़ी है वो ढेर पुरानी होने करके पंजाबी दे वर्तमान मुहावरे तो भावें बहुत दूर है पर है पंजाबी ही। पंजाबी विच विशेष करके लैंदी विच अजे तक वेदन बोली दे कई लफ्ज़ सानू मिल जाते हैं, जां प्राकृतां जां होर देशी बोलियां जिहड़ियां हन इन्हां नू गवा बैठियां हन, जिवें वहंगी, लंघना, वल तुरना, पिंडा, निसरना, माल, मुंज, सुरंग, पिंजरा, सज्जा, कलावा, ग्रह, काना, काला, बार अते फुल आदि जिहड़ी हन वो अजिही भाषा दे विचों आए हुए ही शब्द हैं। सो अगे है जी बोली दा गुंदवापन। अगे है बोली दा गुंदवापन। अगे है जिहड़ा इस बोली दा गुंदवापन कि ये जिहड़ी बोली है किन्नी क जिहड़ी है वो गुंदी हुई है, भाव कितों तक जिहड़ी है ये बोली अंदरों अंदर जिहड़ी है वसी हुई है। सो कहते वेदक भाषा नाल पंजाबी दी एक होर जिहड़ी विशेषता ये भी मिलती है कि इस दी गुट प्रकृति है, अंदरों अंदर गुट बने हुए हैं। कहते वेदक भाषा जिहड़ी है कहते वेदक भाषा नाल पंजाबी दी एक होर विशेषता भी ये मिलती है कि इस दी गुट प्रकृति उस विच नावां, पड़नावां, किरिया आदि दी संख्या जिहड़ी है आदि दे आधार ते संबंध दस्सण लई लफ्ज़ां विच तब्दीलियां करके काम सारिया जांदा सी। संस्कृत भाषा जिहड़ी है संस्कृत वांग पंजाबी विशेष करके लैंदी विचों लफ्ज़ जिहड़े हन लफ्ज़ बनतर एक दूजे दे नाल गठी हुई है, जिवें घर, घरों जानी घर तो। सो मैं होश मैं तेनू मारांगा, मरे दासी कहते तू वेख ओ उसनू मारदा सी। सो इस तो स्पष्ट है कि पंजाबी संस्कृत जां प्राकृतिक ते बहुत ज़्यादा नेड़े है। सो उस दे विच गुंदी पई है। सो इस तरह है पंजाबी बोली दा समा। सो अगे है जी पंजाबी बोली दा समा। अगे है पंजाबी बोली दा समा। सो जेकर असी पंजाबी बोली दी समय की गल करते हैं तो कहते पंजाबी भाषा दे विकास क्रम नूं उलीकदियां होइयां पंजाबी भाषा दे विकास क्रम नूं उलीकदियां होइयां विद्वान लेखक लिखते हैं कि जदों आर्या लोग पंजाब लंघ के उत्तरी हिंद विच फैल गए तां वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वख-वख प्राकृतिक बोलियां जड़ियां सन वो बोलियां जान लग पईयां। मगध दे विच मगधी जां जड़े हैं कहते पाली, मथुरा दे विच सोर सैनी, महाराष्ट्र दे विच महाराष्ट्री जां मराठी प्रचलित हो गईयां। सो पंजाब दे चढ़दे पासे सोर सैनी दा जिहड़ा जोर सी जिस उत्ते होर आरिया प्राकृतिक जड़ियां वांग कहते संस्कृति का जिहड़ा दाबा सी, पर पंजाब दे बाकी इलाकियां दी प्राकृतिक जिहड़ी है वो प्राकृतिक नूं अपने सुभाव के अनुसार बदन फुलन लई काफ़ी खुला समा मिल गया सी। सो पंजाब विच पहला वसे आरिया लोग सादे ते सरल सुभाव वाले सन। पिछों आउण वाले आरिया लोग जिहड़े सन वो जात पात अते होर कई कौमां रोह रीतां दे वैणां दे विच पै गए सन। वो पंजाब लंघ के गंगा जमुना दे इलाके दे उत्ते कहंदे मोहित हो के पंजाब दी सुतंत्रता नूं भुल गए सन। सो ओहो उस इलाके नूं देवतियां दी बनाई हुई धरती आख के उस नूं ब्रह्मवर्त कहण लग पए सन। सो कहंदे पंजाब बाबत
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਬੌਧ ਧਰਮ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਰਮਲ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਨੀ ਹੂਣ ਕੁਸ਼ਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਹੂਣ ਕੁਸ਼ਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਯੂਨਾਨੀ ਹੂਣ ਕੁਸ਼ਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਹੂਣ ਕੁਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਏ, ਯੂਨਾਨੀ ਆਏ, ਹੂਣ ਆਏ, ਕੁਸ਼ਾਨ ਆਏ, ਸੋ ਮੁਗਲ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ
राजे अमीर ते ब्राह्मण तां संस्कृत विच गल करदे हन, पर नौकर चाकर ਉਹ ਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ प्राकृतिक ही ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। सो ਇਹੋ हाल देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ है। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਨ ਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ, ਅਨਾਰ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਤਨੂਰ, ਬੁਰਕਾ, ਰੁਮਾਲ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਦਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਖੜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਹਿਜਰੀ 1080 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰੀ 1133 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੜਕ ਮੜਕ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ